یہ 16 اپریل 2024 کی صبح ہے۔ وقت ہے 11:50۔ سرگودا کے ایک سرکاری دفتر میں ایک بیوہ عورت اپنے شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کروانے آئی ہے۔ اس کا نام ہے ہاجرہ بطول۔ اس کے ساتھ اس کے 4 بیٹے کھڑے ہیں، کیسر، عباس، اعظم، طارق، شرجیل اور آفتاب۔ دفتر کے اندر معمول کی خاموشی ہے، لیکن اچانک باہر چند گاڑیاں آ کر رکتی ہیں۔ ان گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر بھی 302 تھے، وہی دفعہ جو پاکستان کے قانون میں قتل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دروازے کھلتے ہیں، چند مسلح آدمی نیچے اترتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کیسر، عباس اور اعظم طارق کو اسلحے کے زور پر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہاجرہ بطول چیختی رہ جاتی ہے۔ چند دن بعد ان دونوں کی لاشیں ملتی ہیں، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے ان کے والد نذر عباس بھی قتل ہو چکے تھے، اور اس خون ریز دشمنی کی وجہ نہ زمین تھی، نہ پیسہ، نہ کوئی پرانی خاندانی لڑائی۔ اس دشمنی کی جڑ میں تھی ایک پوئم، جی ہاں، ایک نظم۔ میں نے ایک نظم اور فٹکار لکھی ہے مرحوم شفقت بھٹی اور اس کے بیٹے فیصل بھٹی، بلکہ ساری بھٹی قوم پہ۔ اور سرگودا کے لوگ جانتے تھے کہ ایسے کام کسی عام آدمی کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس شہر میں ایک نام ایسا بھی تھا جسے لوگ سرگودا کا تیفی بٹ کہتے تھے۔ گلے میں سونے کے کینٹھے، ہاتھوں میں کڑے، تنی ہوئی مونچھیں اور گاڑیوں کے نمبر بھی 302، فیصل شفقت بھٹی۔ مگر اصل سوال اب بھی وہی ہے، آخر اس نظم میں ایسا کیا لکھا تھا جس کے جواب میں 6 لوگ قتل کر دیے گئے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، یہ فیصل شفقت بھٹی تھا کون؟ دوستو، سوشل میڈیا پر شاید آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہو۔ ایک شخص ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، کیمرہ آن ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود پاکستان واپس آ رہا ہے، اسے کسی نے گرفتار نہیں کیا، وہ عدالت میں پیش ہوگا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، فیصل شفقت بھٹی ہے۔ یہ ویڈیو بینکاک ایئرپورٹ سے بنائی گئی تھی، لیکن سوال یہ ہے، وہ شخص جو اپنی گاڑیوں کے نمبر 302 رکھتا تھا، آخر اسے اپنا ملک چھوڑ کر بیرون ملک کیوں جانا پڑا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، وہ کون سی دشمنی تھی جس نے سرگودا کی زمین پر لاشوں کی ایک لمبی قطار چھوڑ دی؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کو تھوڑا پیچھے لے جانا ہوگا۔ سن 1997، سرگودا کی تحصیل سیلان والی کا علاقہ، چک منگلہ، یہیں سے اس کہانی کی پہلی خون ریز دشمنی شروع ہوتی ہے۔ فیصل شفقت بھٹی کے والد شفقت بھٹی کی کلیار خاندان کے ساتھ زمین کے تنازع پر لڑائی ہو جاتی ہے، اور اسی دشمنی میں شفقت بھٹی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قتل ایک بیٹے کے لیے صرف سانحہ نہیں تھا، یہ بدلے کی ابتدا تھا۔ چند ہی سالوں میں فیصل شفقت بھٹی کلیار خاندان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس دشمنی میں کلیار خاندان کے 7 افراد قتل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو اس کے مسلح گارڈز مارتے ہیں اور کچھ کو کنٹریکٹ کلرز کے ذریعے قتل کروایا جاتا ہے۔ خوف اس قدر پھیل جاتا ہے کہ علاقے میں فیصل شفقت بھٹی کے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہیں ملتا۔ آخر کار کلیار خاندان قرآن پر ہاتھ رکھ کر صلح کر لیتا ہے۔ لیکن اس دشمنی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہو چکی تھی۔ فیصل شفقت بھٹی اب صرف ایک دشمندار آدمی نہیں رہا تھا، وہ ایک بڑا زمیندار تھا، اور علاقے کے بااثر لوگوں اور سیاستدانوں سے اس کے تعلقات بھی بن چکے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ایک بار مقامی انتخاب میں بھی کھڑا ہوا، اگرچہ وہ انتخاب ہار گیا، لیکن اس کا سیاسی حلقوں سے رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس کی شہباز شریف کے ساتھ تصویر بھی وائرل ہوئی، اور کہا جاتا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے قریب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن سرگودا کی اصل خونریز کہانی ابھی شروع ہونے والی تھی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بابا نواز فقیر کے ساتھ۔ سرگودا کی تحصیل سیلان والی کے اسی علاقے میں بابا نواز کا خاندان بھی رہتا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے صرف 3 مرلے کا ایک پلاٹ تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ پلاٹ دراصل شاملات زمین تھا، یعنی گاؤں کی مشترکہ زمین، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پلاٹ پر قبضہ بابا نواز فقیر کے خاندان کا تھا۔ لیکن پھر ایک دعویٰ سامنے آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پلاٹ جعلی اسٹامپ پیپر پر ایک شخص اسلم مہاجر کے نام منتقل کر دیا گیا۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اسلم مہاجر یہاں چھوٹا سا اسکول بنانا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہاں غریب بچوں کے لیے فری تعلیم کا بندوبست کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے پلاٹ پر قبضہ لینے کی کوشش کی تو بابا نواز فقیر کے ساتھ تنازع کھڑا ہو گیا۔ اسی کہانی میں ایک اور نام بھی سامنے آتا ہے،
शीशनाग। इलाके का एक बदनाम बदमाश जिसका तल्लुक बाबा नवाज फकीर से बताया जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक इसी नाम का हवाला देकर असलम मुहाजिर को धमकियां दी गई कि अगर उसने प्लाट की तरफ देखा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इसी दौरान असलम मुहाजिर मदद के लिए फैसल शफकत भट्टी के पास पहुंचा। यही वो लम्हा था जब इस तनाज़े में फैसल शफकत भट्टी का नाम पहली बार दाखिल हुआ। लेकिन असल तूफ़ान अभी आना बाकी था। कुछ ही अरसे बाद बाबा नवाज फकीर एक नज़म लिखता है। ये नज़म सोशल मीडिया पर अपलोड होती है और देखते ही देखते टिकटॉक पर वायरल हो जाती है। इस नज़म में सिर्फ फैसल शफकत भट्टी ही नहीं बल्कि उसके वालिद मरहूम शफकत भट्टी और पूरी भट्टी बरादरी को सख्त गालियां दी जाती हैं। और यही वो लम्हा था जब ये तनाज़ा सिर्फ 3 मरले के प्लाट का झगड़ा नहीं रहा, ये खूनी दुश्मनी में बदल चुका था। इसी दौरान फैसल शफकत भट्टी एक ऐसा कदम उठाता है जो बाद में इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ साबित होता है। वो अचानक अपने ख़ानदान समेत पाकिस्तान छोड़ देता है। फरवरी 2024 में वो मुल्क से बाहर चला जाता है और फिर इसके मुल्क छोड़ने के फौरन बाद सरगोदा में कत्लों का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। मुकामी लोगों और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगले चंद ही महीनों में बाबा नवाज फकीर के ख़ानदान के अफराद एक एक करके कत्ल होने लगते हैं। इन मकतूलीन में शामिल थे बाबा नवाज फकीर का 12 साला बेटा जो एक नाई की दुकान पर काम करता था, उसका 80 साला बड़ा भाई नज़र अब्बास जिसे घर में घुसकर कत्ल किया गया, और इन्हीं वाक़यात में से एक वो भी था जिसका जिक्र हमने इस कहानी के आगाज़ में किया था। 16 अप्रैल 2024 जब नज़र अब्बास की बेवा हाजिरा बतूल अपने शौहर का डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाने जा रही थी और उसी दिन उसके 2 बेटों को अगवा कर लिया गया। उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर गोलियों से मार दिया गया। और आखिर में बाबा नवाज फकीर भी एक हमले में अपने एक करीबी साथी के साथ मारा जाता है। यूं सिर्फ 9 महीनों के अंदर बाबा नवाज फकीर के ख़ानदान के 6 अफराद कत्ल हो गए। और इन तमाम कत्लों की तफ्तीश में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, फैसल शफकत भट्टी। और यही वो सिलसिला था जिसने इस दुश्मनी को पहली बार रियासत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। हाजिरा बतूल ने सिर्फ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई बल्कि इस मुकदमे की पैरवी भी शुरू कर दी। इसी तरह बाबा नवाज फकीर और उसके कम उम्र बेटे के कत्ल के मुकदमे में मदई उसकी बेटी इरम बनी। यूं इस दुश्मनी के खिलाफ 2 औरतें खड़ी हो चुकी थी। इसके बाद एक और मरहला शुरू हुआ, सुलह की कोशिश। इलाके के कुछ बासर शख्सियात बड़ी बड़ी गाड़ियों में बाबा नवाज फकीर के घर पहुंची। उनके साथ मुसल्ला लोग भी थे और साथ एक पैगाम भी कि सुलह कर लो। कहा जाता है कि इस मौके पर 50 लाख रुपए की पेशकश भी की गई और ये भी कहा गया कि अगर सुलह ना की तो जो ख़ानदान के लोग अभी बाकी हैं उनका अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन इस ख़ानदान का जवाब साफ था। उन्होंने कहा, हमारा ख़ानदान तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, हम मुकदमे से पीछे नहीं हटेंगे। मगर फिर कुछ अरसे बाद अचानक एक खबर सामने आती है कि सुलह हो गई है। और इसी सुलह के कुछ ही दिन बाद बैंकॉक एयरपोर्ट से बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वाकई सुलह हो गई थी या फिर यह सब कुछ किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा था? और जब फैसल शफकत भट्टी पाकिस्तान वापस पहुंचा तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक गैर मामूली मंजर था। इलाके के कुछ बासर लोग वहां मौजूद थे। उनमें सरगोदा के हल्का PP 78 के MP राना मुनव्वर हुसैन और दीगर मुकामी शख्सियात भी शामिल बताई जाती हैं। उन्हें खदशा था कि जैसे ही फैसल भट्टी पाकिस्तान पहुंचेगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे अपनी तहवील में ले सकते हैं। और हुआ भी यही। एयरपोर्ट के अंदर ही CCD ने फैसल शफकत भट्टी को अपनी तहवील में ले लिया। उसके बाद उसे इस्लामाबाद से सरगोदा मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन कहानी का सबसे मुतनाज़े मोड़ अभी आना बाकी था। CCD के मुताबिक जब काफिला मोटरवे पर पहुंचा तो अचानक फैसल शफकत भट्टी के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। जवाब में फायरिंग हुई और इसी फायरिंग में फैसल शफकत भट्टी मारा गया। दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।